এতটাই গুরুত্ব হয় তাহলে শিক্ষাটাও কেন বর্তমানে কেনার জায়গায় চলে গেছে? Country should actually ethically work. This is not ethical. মুদিখানার দোকানে যদি আমরা যাই সেখানে আমরা মানবিকতা দিয়ে চাল ডাল আটা কিনতে পারি না। At the end of the day, what matters is how much you are earning and how you are living. মানসিকতা হারিয়ে যাচ্ছে, এখন ভেবেই নিচ্ছে যে টাকা দেবো চাকরি পাবো নিজের মতো থাকবো, কিন্তু এটা তো ঠিক না। হ্যাঁ, ঘুষ দিলে চাকরি পাবো ভাই। নমস্কার, আমি সুচিস্মিতা। আজ TISL এর পক্ষ থেকে আমাদের BMS এর স্টুডেন্টদের উদ্যোগে এক বিতর্ক সভার আয়োজন হয়েছে, যেটি একটি সাম্প্রতিক আলোচ্য বিষয়কে ঘিরে। পড়াশোনা করে কি হবে, ঘুষ দিলেই চাকরি পাবে। আমাদের কাছে রয়েছে আমাদের পক্ষ টিম এবং আমাদের বিপক্ষ টিম। আসুন তাদের সাথে পরিচয় করে নেওয়া যাক। আমাদের পক্ষ টিমে রয়েছে শাশ্বত বোস, মনীষা মণ্ডল, বিক্রমজিৎ দত্ত এবং রাই পল। আমাদের বিপক্ষ টিমে রয়েছে নিলয় দেবনাথ, ইশিকা দে, সুদীপা ঘোষ এবং আয়ুষী ঝা। আমাদের প্রতিযোগীদের জন্য এই বিতর্কের নিয়মটা একবার জানিয়ে রাখি। আমাদের মূল দু ভাগে এই বিতর্ক ভাগ করা হয়েছে। প্রথম হবে দ্য ইন্ডিভিজুয়াল রাউন্ড, যেখানে প্রত্যেক প্রতিযোগী পেয়ে যাবে 2 মিনিট সময় নিজের বক্তব্য রাখার জন্য। প্রথম 1 মিনিটে বাজবে ওয়ার্নিং বেল এবং 2 মিনিটে দ্য ফাইনাল বেল। তারপর আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডে, যেটিতে আমাদের পক্ষ টিম এবং বিপক্ষ টিম দুজনে একে অপরের মুখোমুখি বিতর্ক করবেন, যেটি হবে ওপেন ফর অল রাউন্ড। তারপর আমরা আমাদের মাননীয় জাজের থেকে জেনে নেব যে কে হলো এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী। আমাদের প্রতিযোগীদের কাছে আশা রাখবো যে তারা যেন প্রত্যেকটা বক্তব্য খুব সুচারুরূপে আমাদের কাছে তুলে ধরে, কোনো অপ্রাসঙ্গিক শব্দ চয়ন না করে। আজকের প্রস্তাবনা পড়াশোনা করে কি হবে, ঘুষ দিলেই চাকরি পাবে। প্রথমেই ডেকে নিচ্ছি পক্ষ টিম থেকে রাই পলকে। Thank you, Suchismita. My name is Raipal and yeah, I'm here to talk in favor of the motion. So corruption is not only creating unemployment, but it is also stopping various steps of youth to show their creativity and capability in the employment field. Example, when we go for admission or we seek job appointments, we have to go through all the processes. But when somebody is rich or something, they throw money, they donate some amount and they get the admission, and so same goes for the job. So what is the reason? When I see this title, that is corruption the reason of unemployment? Yes, it is in India, because when I see this topic, the only thing comes in my mind is paisa pheko tamasha dekho when it comes in India. So because a person who can donate is more powerful than a person who is doing hard work. In every sector, if we see today, the position holders are maximum the poor category, but the job givers are with heavy pockets. India is nowhere less when it comes to IT sector or industrialization. But what is the reason? That our youth is going from office to office, from business to business, and not getting job even after like the major qualification? But the people with the high pockets, with the heavy pockets, they are getting the job. So of course it's corruption, because the position the corrupts are holding are high and they have the power to give the job. And the thing is that the whole nation is getting used to this, and there is literally no solution. There is literally no solution because already corruption has been accepted by India and the youth, because everybody knows that if you give money, you will get the money. So like the motion, the way it says that is corruption the reason of getting the job without qualification? Yes, this is what is happening in India. Money does gives you employment. Thank you. একটা জোরে হাততালি চেয়ে নেব রাই পলের জন্য। এবার আমরা ডেকে নিচ্ছি আমাদের বিপক্ষ টিম থেকে আয়ুষী ঝাকে। Hello everyone, I'm Ayushi Jha and today I'm going to speak against the motion. Nelson Mandela once said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." So if the problem with our generation is that we are not getting jobs because of our academics, but the amount of money we hold or our financial status,
So we as educated people need to break this pattern. Very recently, an influential personality, former education minister, was caught in a serious money laundering case. And this clearly explains the current situation of corruption in India. Of course, bribery is a very consequential issue, but it isn't everywhere. Important government jobs and IT sector jobs have legitimate exams and selection processes that judges the candidates solely on the basis of their education, their skills. So we can't really place all the blame on the people who are taking money. It is us who are actually entertaining them. This is high time that we need to stand up for our community, and because the economy is falling, because our youth is going unemployed because of these reasons. You can choose to be honest with your education, or you can just bow down to these corrupt opportunities, and this may affect you in your future for sure. And your future can't be compared to any amount of money. Thank you. একটা জোরে হাততালি চেয়ে নেব আয়ুষী ঝায়ের জন্য। এবার আমরা আবার ডেকে নিচ্ছি পক্ষ টিম থেকে বিক্রমজিৎ দত্তকে। নমস্কার, আমি বিক্রমজিৎ দত্ত। আমি আমার বক্তব্য শুরু করব প্রস্তাবনার পক্ষে। আমি আমার বক্তব্য শুরু করব একটি উক্তি দিয়ে। উক্তিটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আরণ্যক গল্পের। নন্দলাল আমাকে দেখে মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল, হুজুর সবই তো জানেন, আমি আপনাকে 1200 টাকা নগদ দেব, আমার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিন। সুতরাং আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে বহুকাল ধরেই এই ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটির অস্তিত্ব আমাদের সমাজে রয়েছে। আগে চাকরি পাওয়ার জন্য মেধার প্রয়োজন হতো এবং কিছু কিছু জায়গায় হয়তো ঘুষ দিয়ে চাকরি হতো, কিন্তু বর্তমান যুগে সেই অনুপাতটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন মেধার যোগান প্রায় দিতেই হয় না, কেবলমাত্র টাকা দিলেই চাকরি পাওয়া যায়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উত্তর দিনাজপুরে টেট দুর্নীতিতে চাকরি থেকে 40 জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। রায়গঞ্জে বেশ কিছু শিক্ষকদের চাকরি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে এবং চাকরি থেকে বার করার সাথে সাথেই তারা এক নির্দিষ্ট মন্ত্রীর কাছ থেকে টাকা ফেরতের দাবি চেয়েছে। টাকাটা কিসের বুঝতেই পাচ্ছেন, ঘুষের টাকা। ঠিক এক সপ্তাহ আগে কর্ণাটকে এক মন্ত্রীর কাছ থেকে একটি অডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, ঠিক আছে, যেখানে বোঝা যাচ্ছে যে অপর এক মন্ত্রী 15 লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছে এক ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরে তার ছেলেকে নিয়োগ করার জন্য। বা বুঝতেই পারছেন যে কী রকমভাবে দুর্নীতি এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে এবং ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কলেজে এক পিয়নের চাকরির জন্য পশ্চিমবঙ্গে এক নেতা 15 লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছে, 15 লক্ষ টাকা। সুতরাং আমি আগে যা বলেছিলাম তাই সত্য, ঘুষ দিলেই চাকরি পাওয়া যায়, মেধার যোগান না দিলেও চলে। একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক বিক্রমজিৎ দত্তর জন্য। এবার আমরা ডেকে নিচ্ছি বিপক্ষ টিম থেকে সুদীপা ঘোষকে। ধন্যবাদ সুচিস্মিতা। আমি সুদীপা আজকের প্রস্তাবনার বিপক্ষে কথা বলতে চলেছি। শুরুতেই আমি একটা বিখ্যাত লেখকের উক্তি দিয়ে শুরু করতে চাই। শিক্ষা হলো আমাদের অজ্ঞতার এক প্রগতিশীল আবিষ্কার। শিক্ষা আসলে যে কোনো উন্নতির কাজে প্রধান উপকরণ। শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়, সেটা কোনো ব্যক্তি বা সমাজ কোনো ক্ষেত্রেই নয়। এই কথা আমরা সকলেই জানি। শিক্ষকই হলো যুব সমাজের অগ্রগতির পথপ্রদর্শক, সমাজের বিভিন্ন পেশা গঠনের মূল কাণ্ডারি। কিন্তু এই শিক্ষা নিয়ে যেই দুর্নীতি চলছে, শিক্ষক নিয়োগের যেই দুর্নীতি চলছে, সেটা আমাদের সমাজের কখনোই কাম্য ছিল না। প্রসঙ্গত বলা যায় 2016 সালের যে টেট পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে যোগ্য প্রার্থী চাকরি তো পায়নি, এমন প্রার্থী চাকরি পেয়েছে বা মেধা তালিকায় নাম পাওয়া গেছে যারা পরীক্ষায় বসেইনি, ঘুষের বিনিময়ে চাকরি পেয়েছে। আজ তারা চাকরি থেকে বিরত। কিন্তু ফলে যেটা হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি স্কুলগুলোতে নিয়োগ হয়েছে এতদিন ধরে ভুল শিক্ষক, মানে যারা যোগ্য নয়। ফলে ছাত্ররা তলিয়ে গেছে এক ক্ষয়ের পথে। এই ঘুষ দিয়ে যে চাকরি, সেটা হয়তো চাকরি পায় কিছুদিনের জন্য, কিন্তু ফলস্বরূপ আমরা দেখতেই পেয়েছি চাকরি থেকে বিরত হতে হয়েছে সেই সব অযোগ্য প্রার্থীদের।
কিন্তু এই যে ঘুষের টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া, এটা উচ্চবিত্ত পরিবারের পক্ষে সম্ভব। ভারতের এমন অনেক পরিবার আছে যাদের পক্ষে ঘুষ দেওয়াটা সম্ভব নয়, তাতে তারা বিপথেও চালিত হচ্ছে, তারা টাকা জোগাড়ের কারণে অনেক বিপথেও চলে যাচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ধারণা হয়ে যাবে যে ঘুষ ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটা তো সত্য নয়। চাকরি পেতে গেলে শিক্ষার দরকার, শিক্ষাটা ঠিকঠাক পেলেই চাকরি পাওয়া যাবে, ঘুষের কোনো প্রয়োজন নেই। এই ধারণাটা বদলানো দরকার। তাই আমাদের গোড়া থেকে সমাধান বের করতে হবে। হ্যাঁ, এটা এখনই সম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভব করতে হবে, না হলে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার আশাই করতে পারবে না যে সে কোনো চাকরি পাবে। ধন্যবাদ। খুব সুন্দরভাবে নিজের বক্তব্য রাখলো সুদীপা। সুদীপার জন্য একটা জোরে হাততালি। এবার আমরা ডেকে নেব আমাদের পক্ষ টিম থেকে মনীষা মণ্ডলকে। নমস্কার, আমি মনীষা। আমি প্রস্তাবনার পক্ষে কথা বলছি। পড়াশোনা করে কি হবে, ঘুষ দিলেই চাকরি পাবে, এই প্রচলিতটা এখন, এই কথাটি চারিদিকে এখন খুব প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে এই কথাটা নিয়ে ভিন্ন মতামত শোনা যায়। কথাটি কতটা সত্য কতটা মিথ্যা তা আমরা জানি না, কিন্তু সত্যি বলে হয়তো ওই কথাটি বর্তমানে খুবই প্রচলিত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তাহলে একটি কথা বলি। বর্তমানে শশী থারুর তার একটি বই ইন্ডিয়া ফ্রম মিডনাইট টু দ্য মিলেনিয়াম অ্যান্ড বিয়ন্ডে একজন বলেছেন, ইন ইন্ডিয়া আই ওয়ার্ক হার্ড, ডিড ওভারটাইম, lived honestly and could not make ends meet. Here, with much less effort, I have a good salary, a car and a house, and my children have a future to look forward to. And I do not have to ask anyone for favors or pay and bribes. How do you expect me not to be angry when I think of India? অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে ভারতীয়রা তাদের প্রাপ্য মূল্যটুকু পাচ্ছে না, তাই তারা বাধ্য হয়ে দেশের বাইরে বিদেশে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে যে চাকরির অভাবে অনেক শিক্ষিত মানুষেরা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু ভারত সরকার দাবি জানাচ্ছে আমাদের দেশে নাকি কোনো কিছুর কোনো অভাব নেই। হয়তো এই অভাব নিয়ে আক্ষরিক অর্থ এটাই যে উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা বর্তমানে এসে ডোম পদের জন্য আবেদন জানাচ্ছে, কারণ তাদের ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বর্তমানে কিছুদিন আগেই শোনা গেছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তিনি নাকি ঘুষ দিয়ে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এই নিয়ে নানান প্রমাণও আমরা পেয়েছি। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হয়ে মানুষকে ঘুষ নিয়ে চাকরির আশ্বাস দিচ্ছেন। তো এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী ঘুষ নিয়ে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন সেই রাজ্যে শিক্ষার মূল্য ঠিক কতটা। নমস্কার। ধন্যবাদ মনীষা। এবার আমরা ডেকে নেব আমাদের বিপক্ষ টিম থেকে ইশিকা দেকে। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমি ইশিকা দে। আজকে আমি প্রস্তাবনার বিপক্ষে কথা বলতে চলেছি। ছোটোবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি, পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। বাড়ির লোকে ছোটোবেলা থেকেই আমাদের জোর করে পড়তে বসায়, বকাবকি করে কম নাম্বার পেলে। কিন্তু এখন পড়াশোনা করেও চাকরির অভাবের জন্য অনেক স্কলার স্টুডেন্টদেরকেও বেকার বলা হয়। এর ফলে তারা অনেক সময় সুইসাইড করে, অনেক সময় ভুল দিকে চলে যায় ইনকাম করতে। আমাদের যে পরবর্তী জেনারেশনরা আসছে তাদের উপর কী এফেক্ট পড়বে ভাবুন তো। আপনি যে শিক্ষকের কাছে আপনার বাচ্চাদেরকে পাঠাচ্ছেন, আপনার নিজেরা পড়ছেন, তারা যদি কিছু না জেনে থাকে তাহলে আপনার বাচ্চার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক টিচাররা, অনেক হাই স্কুলের টিচাররাও কিন্ডারগার্টেন লেভেলে স্পেলিংও লিখতে পারছে না। এই সময় দোষটা কার হলো, বাচ্চাটার না টিচারের? এটা ভাবার বিষয়। ভাবুন তো, আপনি যে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন সেই ডাক্তার যদি কিছু না জেনে থাকে, সে যদি টাকা দিয়ে তার চাকরি নিয়ে থাকে, তাহলে আপনার বা আপনার পরিবারের বা আপনার প্রিয়জনের যাদেরকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে তার কি হবে? ডাক্তারকে আমরা ভগবান তুল্য মানি। সেই ডাক্তারে যদি কিছু না জেনে থাকে তাহলে আপনার কি হবে সেটা নিয়ে একটা ভাবার বিষয় আসে। প্রবলেমটা পুরো সিস্টেমেই মিশে গেছে। যে লেজিসলেচার আমাদের ল তৈরি করছে, যে এক্সিকিউটিভ পুলিশ অফিসাররা সেটাকে ঠিকঠাক করে পালন করার প্রমিস নিচ্ছে, তারা কে কোন লেভেলে কত টাকা নিয়ে বসে আছে সেটা বলাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষক সমাজ গড়ার কারিগর, সেই শিক্ষকই যদি
টাকা নিয়ে তার জব নিয়ে থাকে, তাহলে সেই সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। এর আগে কি হবে এই নিয়ে ভাবাটা আমাদের জন্য খুব জরুরি। নমস্কার। ধন্যবাদ ঈশিকা। এবার আমরা ডেকে নিচ্ছি পক্ষ টিম থেকে শাশ্বত বোসকে। Thank you, Suchishmita. So, I will be myself Shashwata Bose and I will be speaking for the motion. তো I would start with a story, যেটা আমরা সবাই খুব ফ্যামিলিয়ার স্টোরিটা নিয়ে। একটা গরমের দিন, কাক আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, ও জল খুঁজছে, ও জল কোথাও পাচ্ছে না, হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড বাট জল পাচ্ছে না। সো অনেক খোঁজার পর একটা পট দেখলো পড়ে আছে মাটিতে, অ্যান্ড ওর মধ্যে জলের লেভেলটা অনেক নিচে ছিল, ও জল কিছুতেই খেতে পাচ্ছে না। ও কী করলো, পাথর খুঁজলো, পাথরগুলো পটটায় ঢাললো, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি হি গেটস টু ড্রিঙ্ক দ্য ওয়াটার। বাট এসব রোড দ্যাট ইন 1400s, বাট এখন টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে পুরোপুরি। এখন দ্য কাকটা এলো, ও দাঁড়িয়ে ছিল, গাই ওয়াজ ওয়েটিং ফর হিম, ও জলটা পেলো, ও চলে গেল। অ্যান্ড মেবি দিস সাউন্ডস ইললজিক্যাল, বাট এটা এখন আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের একটা বড় মেটাফর, যে কাউকে কিছু করতে হচ্ছে না। মা বাবা বলতে আগে ছোটোবেলার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজের পায়ে দাঁড়াও, আমরা শুনতে পাই না এখন। এখন কি হচ্ছে, মা বাবারা নিজেরা যাচ্ছে নিজের চাকরিতে, নিজেদের হার্ড অ্যান্ড মানি দিয়ে নিজের ছেলেমেয়েদেরকে চাকরিতে ঢোকাচ্ছে, অ্যান্ড লাইফ গোজ অন, লাইফ গোজ স্মুথ। অ্যান্ড নট অনলি ইন জব সেক্টরস, যদি আমরা এটা ঠিকভাবে অ্যানালাইজ করি, সো দ্য কনসেপ্ট অফ ব্রাইবিং স্টার্টস ফ্রম কলেজ, যেখানে উই কল ইট ডোনেশন, ইটস নোন অ্যাজ ডোনেশন। অ্যান্ড ওই থ্রু অ্যান্ড থ্রু প্রসেসটা চলে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। ইটস আ হোয়াইট কলার প্রসেস, বাট উই আর নট রিভোল্টিং অ্যাবাউট ইট। অ্যান্ড যদি আমি বলি, হ্যাঁ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, আমি আরেকটা মেটাফর দিতে চাই। আমরা সবাই ফুড চেন নিয়ে পড়েছি, তো ফুড চেনে কী হয়, আজকে একটা অ্যানিমাল আরেকটা অ্যানিমালকে খায়, আরেকটা অ্যানিমাল আরেকটা অ্যানিমালকে খায়। যদি আমরা মাঝখান থেকে একটা অ্যানিমালকে সরিয়ে দিই, তাহলে দ্য চেন উইল বি ডিসরাপ্টেড। ইভেনচুয়ালি যে একটা এডুকেশনের প্রসেস হয়, যে একটা ছেলে ভালো করে পড়াশোনা করছে, হার্ডওয়ার্ক করছে, লাইক দ্য ক্রাউ, হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড ফর দ্য ওয়াটার, ও হার্ডওয়ার্ক করে যাচ্ছে, হি ইজ ট্রাইং টু রিচ ইজ এম, বাট ওর জায়গায় যেটা ও ডিজার্ভ করে, ওর জায়গায় যদি অন্য কাউকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো পুরো চেনটাই ব্রেক করে যাচ্ছে। সো অফকোর্স ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে পুরো জিনিসটার। অ্যান্ড টু কোট অ্যান্ড কোট নিউজ, যদি কোনো মাই টাইম ইজ আপ, ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার ডেকে নিচ্ছি প্রস্তাবনার বিপক্ষে কথা বলার জন্য নিলয় দেবনাথকে। নমস্কার সবাই। আমি প্রথমেই বলে রাখছি কি আমি কারাপশন বা ঘুষ নেওয়া নিয়ে কথা বলতে চাই না, কেন কি আমরা সবাই জানি ওটা কি হয় না হয়। আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছিল কারাপশনের কারণটা কি, ঘুষ নেওয়ার কারণটা কি। কারণ তো অনেকই আছে, কিন্তু আমার যেটা চোখে পড়ে, সেটা সবারই চোখে পড়া উচিত, সেটা হচ্ছিল ল্যাক অফ এডুকেশন। আর ওই চলে যাবে, ও ঘুষ দিয়ে করেছে, ঠিক আছে চলে যাবে। ল্যাক অফ এডুকেশন বলছি বিকজ অনেকজনই, মানে আমাদের মেজরিটি, আমাদের মানে নাগরিকরা জানে না কি কীভাবে অফিসিয়ালসরা আমাদেরকে ট্রিক করে দিচ্ছে, মানে আমাদেরকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছে। আর যেটা বললাম হচ্ছিলো এর চলে যাবে, এটা অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে সবারই একটা মাইন্ডসেট আছে কি হ্যাঁ ও ঘুষ দিয়ে করেছে, ঠিক আছে ভালোই করেছে, যেই ব্যাপারটা হওয়া উচিত না। ইন্ডিয়াতে একটা স্ট্যাটস নেওয়া হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছে কি 60% নাগরিকরা ভাবে কি ঘুষ দিলেই আমাদের অফিসিয়াল কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর আমরা চাকরি পেতে পারবো। কিন্তু এটা কেন হচ্ছে, এরকম তো হওয়ার উচিত না। আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাইছি কি, ঘুষ দিয়ে মানে যারা চাকরিটা পেয়েছে তারা কত দূর গেল, সেই অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ওরা ধরা পড়ে যায়, আর ওরা যা ইনকাম করেছে সেটা ফেরত দিতে হলো। খোয়ালোটা কি ওরা, ওদের সেলফ রেসপেক্ট আর নিজেদের রেসপেক্টটাও, এটা মানুষদের কাছে। এই ঘুষ নেওয়া ব্যাপারটা না অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সারের মতন ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবনে। এটা লাস্ট স্টেজে পর্যন্ত চলে গেলে কিন্তু কোনো কিওর নেই। তো ইট ইজ অলওয়েজ বেটার কি, প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দেন কিওর, যেটা আমি বলতে চাইছি। ফাইনালি আমি এটা দিয়ে এন্ড করতে চাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একটা কোট নিয়ে, যেটা হচ্ছিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আ ডেঞ্জারাস প্লেস নট বিকজ অফ দ্য পিপল হু ডু ইভল বাট বিকজ অফ দোজ হু লুক অন অ্যান্ড ডু নাথিং। এটা আসলেই একটা সত্যি কথা। আমরা খালি দেখেই যাচ্ছি, কিছু করছি না, এটা যদি চলতে থাকে তাহলে আসলে ফিউচারটা খুবই অন্ধকার। এটা সবাইকে এফেক্ট করছে, নট অনলি আস স্টুডেন্টস, বাট
ইভেন এভরি অ্যাডাল্ট যারা এখন চাকরি পাচ্ছে না, যারা এখন সুসাইড করছে অ্যান্ড অল। তো এটা আমাদের থামানো উচিত। ধন্যবাদ নিলয়। এর সাথে আমরা শেষ করলাম আমাদের প্রথম রাউন্ড। খুব সুন্দরভাবে আমাদের প্রতিযোগীরা তাদের বক্তব্য রাখলেন। এবার আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডে, যেটা হবে ওপেন ফর অল, যেখানে আমাদের প্রতিযোগীরা একে অপরের সাথে বিতর্ক করবে মুখোমুখি। আজকের প্রস্তাবনা পড়াশোনা করে কি হবে, ঘুষ দিলেই চাকরি পাবে। প্রস্তাবনার পক্ষ টিম দিয়ে শুরু করছি আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ড। Okay, so in India, if you see that India is like very high on population, but apart from population, we have to see that India is populated as well as poverty is leading. So, if I am getting a chance to cut my poverty by giving a certain amount in a job and getting the job and getting a proper life, then why will not someone do that? Why will not someone do that? Of course. So that's the question. Whenever we go for a job, we go for ourselves and our family, right? So if I'm getting a proper job with like proper money to get a proper living, then of course I will choose that. So you're saying basically that only if you have to cut your poverty, so you'll give bribery and you'll give the bribe and you'll get the job. So what about the person who's already leading in poverty and he doesn't have another option to give this amount? So what is he gonna do? Is he gonna sit and just like you said earlier that we have to like bow down, there is no other solution? If this is how we are gonna solve problems in our country, that okay, this is a very strict solution problem in our country and we are not gonna have a solution for this, so this is not how a country should actually ethically work. This is not ethical. Okay, so you started with the statement ki to cut our poverty we have to give bribe. A family who is poor will never give bribe because he or she, the family, will not have money to give that amount of bribe. And I would like to comment on a thing you said in the first round. You started with the quote of Nelson Mandela about education, and you said that our former education minister is taking bribes. So, and you said that ki this is not the bigger picture. So you are speaking on education and you are saying that the former education minister is taking bribe. So how it's not the whole picture? It's the whole picture. The education minister himself is taking bribe. So I feel he thinks that is right. I am not going into laws and ethics and that much stuff, but you are telling about economy. So if a guy gets a job and he's paying his taxes, then how the economy is suffering? Just answer me. মানুষের মধ্যে থেকে যে মূল্যবোধটা হারিয়ে যাচ্ছে সেটাই তো মানে আশ্চর্যজনক ব্যাপার। টাকা দিচ্ছি, চাকরি পাচ্ছি, ঠিক আছে, যেমন আমরা স্বপ্ন দেখেছি সেরকম জীবনযাপন করছি, সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু মূল্যবোধটা হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে থেকে। শিক্ষাই আমাদের গঠিত করে, কিন্তু সেই শিক্ষকরাই যে আমাদের ভুল শিক্ষাদান করছে সেটা নিয়ে কোনো বিমত নেই আমাদের। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ সঠিকভাবে মানুষই হতে পারছে না, মানসিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। এখন ভেবেই নিচ্ছে যে টাকা দেবো, চাকরি পাবো, নিজের মতো থাকবো, কিন্তু এটা তো ঠিক না। সমাজ বলেও একটা ব্যাপার আছে, আর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের ছাত্র জীবনের। কিন্তু সেই ছাত্র জীবনের ধারণায় যদি হয়ে যায় আমরা ঘুষ দিয়ে চাকরি পাবো, সেটা কি করে হতে পারে? Okay, so everyone knows how much populated India is, right? But apart from population, India is leading on poverty, right? So who will not want a good life? Who will not want their life to be luxurious, right? If today what I am getting by money I am not getting by education, people will obviously choose money, because at the end of the day you will not give your education and get that water. You have to give money and get that water to drink. In Hindi there is a saying, roti kapra makan hi sab kuch hai. So for shelter, for clothes and for food, what you need money, right? You can't give a statement of education that I am this educated and that you will show your certificate and get the food. No, at the end of the day you have to give money, and that is how India is leading. So if I am getting something which I need, which is the most necessary thing of life, why will I not do that? That's the thing.
you said that we have to give money. So is this how we are gonna like educate our coming up like the youth that you have to get into this reality that you have to give money and get a job? This is not how we are educating our youth, right? We are encouraging them to work hard, to educate themselves well, so that they get a job. And about the reality, you said that we have to give bribe while getting jobs. That is not the case. If that is not a very obvious case. Not everywhere bribery is working. That's a easy case. Okay, I'm telling you about the worst case scenario. The worst case scenario said that a person has been continuously working hard for a government sector job, and he has to give money. If he's not in the position of giving that job, so you'll say that somebody else will come and take. But what if he's not worthy of that? That is gonna affect our country sometime or the other. That is because if it's a government, everybody knows in our country that how much a government sector job is important, and if that is a high holding rank, it is gonna affect our country any way possible, and this is gonna directly affect whatever economy. Okay, so saying that corruption is obvious and it is gonna stay, and like you said that we have no particular solution, this is not how we can move the country ahead or forward. Saying that no, this is a problem, we can't deal with this, so this is gonna continue. And had India had this mentality we had in other times, we wouldn't have gotten independence from the Britishers, saying that okay, we are already dominated by the country, we can't do anything, and that is how the story would have ended. So bowing down to a problem, saying that there is no problem, no solution to this problem, is not the solution. So, as you said about the independence time and all, so if you will see, don't you think that nobody has took stand for that? Of course, people had stand, like they always, like you can see there are various protests going on that why corruption is giving employment and this and that. But where is the solution? There is, like, people have already accepted the fact that if you give money, you will get the job in a easy way. Just look at us today. Today we have followed the procedure, as I said in my previous speech, that we have given exams and all, and we are sitting here as a student. But yeah, maximum of us have given the entrance exam and we are sitting here and we are getting education and all. But at the same time, there are also students who have gotten the admission by giving money. So that was easy for them and they got it. হ্যাঁ, এটা ঠিকই কি অনেকই মানে প্রোটেস্টার্সরা ছিল যারা মানে করেছে এটার এগেনস্টে গেছে, কিন্তু সব কিছুতেই টাইম লাগে। অ্যান্ড যেই ব্যাপারটা হচ্ছিল আসলে সব কিছুতেই টাইম লাগে, এবারে ঘুষ দিয়ে যেন আমি তাতেই আমার কাজটা হয়ে যায়, এটা তো উচিত না। অ্যান্ড আরেকটা কথা যেটা ছিল, যেটা তুমি বলেছিলে কি আমার কাছে যখন অপশান আছে আমি নিয়ে নেবো, ইজ ইন দ্যাট সেলফিশ? তোমার ওইটার জন্য সাপোজ তুমি ঘুষ দিয়ে তোমার এটা পেয়ে গেছো, তো ওটা তো কতজনকেই তো এফেক্ট করতে পারে, মেবি নট ওয়ান পার্সন, মেবি 4 জনকে এফেক্ট করতে হয়। যেরকম একটা টিচার যখন ঘুষ দিয়ে চাকরিটা পেয়েছে, সে তার স্টুডেন্টকে কী না কী শেখায়, সেই তারপরে আমব্রেলাকে এএম দিয়ে শুরু করে দেবে, সেরকম অবস্থাই তো হয়ে যাবে না? তো এই দিক আমরা তো দেশের অবস্থাটা বুঝতে পারছো তো, আমরা বলতো কি রাজার ছেলেই রাজা হবে, আমরা এটাই ভাবি, কিন্তু এই সাইকেলটা তো চলতে থাকবে। যদি হ্যাঁ একটা সব কিছুতেই টাইম লাগে, এবার আমি যদি স্টার্ট করি কি না রাজার ছেলে রাজা হবে না, যে হকদার সে রাজা হবে, এইটা যতক্ষণ না সবার মাইন্ডসেট না হয় সেটার জন্য টাইম তো লাগবেই, এটা যতক্ষণ না হয় কিছুই হবে না। ওকে, সো আই উড লাইক দ্য আদার মেম্বার্স, যে একটা কোশ্চেন আছে যে তোমরা কলেজে কেন পড়তে এসছো? জাস্ট আনসার, কলেজে কেন পড়তে এসছো? ফর আ জব। সো স্কুল, কলেজ অ্যান্ড দেন আ জব। যদি আমি এই পুরো লেন্দি প্রসেসটাকে একটা সিম্পল স্টেপ অফ ব্রাইবে কনক্লুড করে দিই, তাহলে কার কী ক্ষতি আছে? দ্যাটস মাই পয়েন্ট। আর দ্য থিং ইজ যে উই আর নট হিয়ার টু ডিসাইড অ্যাবাউট লজ অ্যান্ড এথিক্স। আমরা এখানে লজ অ্যান্ড এথিক্সের ডিসকাশনই করছি না, আমরা ডিসকাশন করছি যে ঘুষ পেলে পড়াশোনা করে কী হবে, ঘুষ দিলেই চাকরি পাবে। হ্যাঁ, ঘুষ দিলে চাকরি পাবো ভাই, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ঘুষ দিলে চাকরি পাবি তো ঠিক আছে, কিন্তু পয়েন্টটা হচ্ছে আমরা কিন্ডার গার্ডেনে কেন আমাদের বাবা মারা ভর্তি করে? তাহলে না পড়িয়ে রাখতে পারতো, কলেজে ডিরেক্ট ভর্তি করতো, আমরা চাকরি পেয়ে যেতাম ঘুষ দিয়ে।
কিন্তু এটা তো কথা নয়, আমাদের শিক্ষার দরকার, এটারও প্রয়োজন। তাই জন্য আমাদের এবিসিডি অটা শেখানো হয়, নাহলে বলতো তোরা অশিক্ষিত থেকে যা, টাকা দেবো পেয়ে যাবি। কিন্তু এটা তো নয়, নিজে ভালো থাকি, নিজের স্বপ্নের যেটা দেখি যে আমার একটা বড় গাড়ি হবে, বড় বাড়ি হবে, আমরা বিলাসীভাবে জীবনযাপন করব, এটা তো সত্যি নয়। আমাদের শিক্ষাটার প্রয়োজন, তাই জন্য আমরা কিন্ডার গার্ডেনে যাই, দেন স্কুলে যাই, দেন কলেজে আসি, আলটিমেটলি জবের জন্য, কিন্তু সেটা সৎ পথে। টাকা দিলাম, নিজে ভালো থাকলাম, নিজের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, একটা সমাজ আছে, তাদের প্রতিও আমার কিছু কর্তব্য আছে। এই প্রশ্নটা তো আমরা তোদের ঘুরিয়ে করতে পারি। সমাজ আছে, সমাজে মানবিকতা আছে, কিন্তু এই মানবিকতার উপর ভার করে আমরা জীবন চালাতে পারি না। কারণ কি, আমরা মানবিকতা বিক্রি করে বা মানবিকতা থেকে টাকা আসে না। মুদিখানার দোকানে যদি আমরা যাই, সেখানে আমরা মানবিকতা দিয়ে চাল ডাল আটা কিনতে পারি না, সেটা মানতে হবে। হ্যাঁ, অসৎভাবে চললেও কি শান্তি আসে? অসৎভাবে চললে শান্তি আসে সেটা তো না। যদি আজকে আমি সামনে আমাদের সল্টলেকে আইটিসিতে যাই, তখন কি আমি মানবিকতা বিক্রি করে ওখানে গিয়ে স্টে করতে পারবো? টাকা লাগবে, জব করছে, টাকা পাচ্ছে, কিন্তু সেই টাকা তো আজকে ফেরত দিতে হচ্ছে। তাহলে ফেরত দিতে হচ্ছে, কিন্তু আপনি কি বলতে পারবেন যে এখনো পর্যন্ত একটা জায়গায় পোস্টে, উঁচু পোস্টে একটা কোরাপ লোক নেই যে ঘুষ দিয়ে চাকরি পায়নি? করাপশন করেও শান্তি পাচ্ছে, দিন শেষে শান্তি পাচ্ছে, এটা একটা মানবিকতা, পুরো মানবিক কথা। এটা একটা পুরো মানবিকতা প্রমাণিত। এখনো আমি বলে দিচ্ছি, এখনো যদি দেখা যায়, কালকে কি বেরোবে না এমন লোক নেই যারা উপরে পজিশনে বসে আছে, যারা ঘুষ দিয়ে ঢুকেছে? My opponent team said that it's like if I am giving money and getting the job or doing anything, it's selfish. If not me, then someone else will do it. If I am not giving the money and getting the job, then somebody else will come, give the money and get it. So what is the point here? See, as she said that Manavta something, I agree with you. There are laws, ethics. Everybody's parents have raised their children to be a good human being. But what is at the end of the day, what matters is how much you are earning and how you are living. Today I am a very good human being. I am doing like for society. I am doing this and that, and I don't have food at my house to eat or to serve my family. Then what is the use of this living? চ্যারিটি বিগিনস ফ্রম হোম। Yeah. যদি আমরা হচ্ছে আমাদের দিয়েই জেনারেশন তৈরি হয়, যদি আমরাই এই জিনিসগুলোকে করাটা বন্ধ না করি, তাহলে একটা ভালো স্টার্ট হবে না সেটার। তাহলে সারা জীবন এটাই চলে যাবে যে লোকে টাকা দিচ্ছে, চাকরি নিচ্ছে, তাহলে পড়াশোনার মানেটা কোথায় রয়ে গেল? তাহলে আমাদের প্রথম থেকে কিন্ডার গার্ডেন থেকে আমরা পড়ছি কেন? You are right that we are studying for education, we are studying for to get the good things and this and that, but at the end you have to understand that when the day ends, the sleep should be peaceful, and when you are poor, when you don't have job, when you don't know how to feed your family, you will not sleep peacefully. অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা স্লিপ পিসফুলি করবোই না। অ্যাকচুয়ালি আজকে শিক্ষামন্ত্রী যে ধরা পড়ে গেল, ও কি রাত্রেবেলা ঠিক করে ঘুমাতো? ও তো একদিন না একদিন ভেবেছিল কি ও ধরা পড়ে গেছে, কিন্তু সবাই ধরা পড়ে না। আস্তে আস্তে ঠিকই পড়বে, বুকে ভয়টা থাকবে। আমি তো রাতের ঘুমটা তো আমার তো we will not decide that. সৎ পথে হাঁটলে আমি রাতের ঘুমটা পাবো। আই ফিল সব থেকে এখানে যার মরাল ভ্যালু বেশি আছে, আই ফিল ইট ইজ সুদীপা। ইউ অ্যাকসেপ্ট ইট, রাইট? সুদীপা, হোয়াট ইজ ইউর নেটওয়ার্থ? হোয়াট ইজ ইউর ভ্যালু? তোমার মনিটারি ভাবে তোমার ভ্যালু কত? মানে আপনার মোট সম্পত্তির পরিমাণ কি? হ্যাঁ, তো তাহলে পয়েন্টই আসছে না। মরাল দিয়ে আমি কি পাবো? পয়েন্টই আসছে না। তোমার নেটওয়ার্থ জিরো, তাহলে মরাল দিয়ে কি হবে? আমি কবে ধরা পড়ছি, কবে আমার ভয় নেই, আমার ভয় নেই, কারোর ভয় নেই। নো ভয় নেই কেন? মা বাবারা খাওয়াচ্ছে, যখন মা বাবারা খাওয়াবে না তখন ভয় আসবে। সেটা you don't know that even if I am getting the job by giving money, I will not tell my kids that I donated some amount of money and that's why I am able to feed you. No parents will do that. সেটা তো আলাদা ব্যাপার না, সেটা কেন আলাদা ব্যাপার? ভুল জিনিসটা তো আমরা শুরু করেছি, তাহলে আমাদেরই চেঞ্জটা আনা আমরা দরকার। শুরু করিনি, ভুল ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল, তাহলে আমরা সহ্য করছি। বোঝানোর চেষ্টা করব যে হ্যাঁ, যে একটু ইশিকাকে পাস। হ্যাঁ, পড়াশোনা অফ কোর্স, আমরা নিজেরা ভুল করব, তারপর আমরা আমাদের পরের জেনারেশনকে এটা কনভে করব যে না, যে ভুল করবে না। There are students who are graduated, who are properly qualified but still doesn't have the job. So what is আমরা যদি এগুলো বন্ধ না করি, আমরা তাহলে কিভাবে বন্ধ করব? The high people who are sitting in the high post, they are not stopping that. Then how will we stop that? We are not even aware. The ministers, the education minister, the like all the leaders, even if they are educated. শিক্ষা যদি এতটাই গুরুত্ব হয়, তাহলে শিক্ষাটাও কেন বর্তমানে কেনার জায়গায় চলে গেছে? বর্তমানে সরকারি কলেজে থেকে প্রাইভেট কলেজের সংখ্যা কেন এত বেশি?
প্রাইভেট কলেজে স্টুডেন্টের ছড়াছড়ি, সরকারি কলেজে অথচ ভর্তি নিচ্ছে না, আবার সরকারি কলেজে যখন ভর্তিও নিচ্ছে তখনও সিট নেই বলে তখনও পেছন থেকে ঘুষ নিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে। তো শিক্ষাটাও কোথায় থাকছে শিক্ষা হিসেবে? শিক্ষাটাও তো এক প্রকার ঘুষ দিয়ে আমরা কিনে নিচ্ছি। The education, the seed for the education must be bought, but the education you're getting is not actually, you aren't actually copying it from anyone. You're actually learning it. If you properly learn it, if you properly educate yourself, that is going to help you afterwards. Saying that if you get admissions, giving donations, and then you get a job, so this is also ending up saying that you are in the path of corruption. So saying that isn't actually correct, because So you said that if you get education, then you will get something, right? So why are students who are আমাদের qualified? প্রতিযোগীদের কাছে আমি ধন্যবাদ চাই যে আমাদের এই বিতর্কটাকে এত সুন্দর করে উপস্থাপনা করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের এই রাউন্ডের জন্য যে অ্যালটেড টাইম ছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। এবার আমরা ডেকে নেব আমাদের মাননীয় জাজ শ্রমিক গোস্বামী স্যারকে। স্যার নিজের বক্তব্য রাখবেন এবং তোমাদের জাজমেন্ট দেবেন। আমরা এতক্ষণ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিতর্কের মাধ্যমে যেটা উপস্থাপিত হলো সেটা শুনলাম। দুটি পক্ষে একটি বিতর্কের বিষয় যে পড়াশোনা করে কি হবে, ঘুষ পেলেই চাকরি পাবে। অর্থাৎ এই বর্তমান পরিস্থিতিতে এই যে একটা অত্যন্ত জরুরি অথচ সবাইকার নজর কাড়া বিষয় উঠে এসেছে, সেইটার সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞ কিছু ছাত্রছাত্রী তাদের নিজেদের বক্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এখানে কোন পক্ষ হারল অথবা কোন পক্ষ জিতল সেটা বড় বিষয় নয়। বিষয়টা হচ্ছে আমরা আপামর জনসাধারণ কোন পথে চলব, সঠিক পথ আমাদের সামনে নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য ছিল আজকের বিতর্কের বিষয়। আশা করি আমরা সেইটা থেকে আপনাদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ আমাদের প্রতিযোগীদের এবং আমাদের দর্শকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা এরমই একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আবার ফিরে আসব এই বিতর্কে। আমাদের পাশে থাকতে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ।